I am Professor S. J. Kohli. I teach Indian writing in English to the students of TYB. We have already considered uh, poems, two poems. Now let us consider the third poem. The name of the poem is Fire Himan, the song of God, the song of fire. It is called Song of Fire. What happens in the Hindu religion? In the Hindu religion, we just know on the bank of the river there is some construction. It is called ghat, and on the ghat the dead bodies are cremated there. Here in this poem, what fire does, that is given in the poem. First of all, is the poet's tales. There is a ghat on the bank of the river where the human bodies are cremated. So he says that ghat is burning ghat. It means dead bodies are being cremated there. There is a light of the fire, and the persons who just go by that, pass by that ghat, they feel frightened. The person, the passers-by, the fellows, the people, the passers-by who just go along that ghat, they just see some dead bodies are cremated there. When they see this, they become frightened. They got frightened. The writer poet says one day he and his father both were going along the bank of the river, and they saw on the ghat one dead body was being burnt or cremated, but the body was in not fully burnt. Some bones were unburned. So the poet's father told the poet, please, let us, please see to me. I just point out what you can see that he shows, the father of the poet shows the dead bodies are being burned, but most of the bones, most of the fingers are unburned. What is the reason of that? It is the helplessness of the fire. Fire finds itself unable to burn all the dead body. The fire is unable. Rather, you can say that the fire forgets to burn the whole body. So half of the body was unburned. So it is the forgetfulness of the fire. So he said further that fire, it is the it just like the sin. The fire forgets to burn the dead body. It means it is the sin created by fire. पाप केलेला आहे, sin. It is the sin created by fire. What is the reason? Because fire could not burn all the dead body in a single hole. Even when the body is burned by the fire, but not whole body is burned there. Some part of the body remained unburned. So the poet just gives the poet says that it is because of the fire. Fire is unable to burn all the body. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी पोएट म्हणतो की हा सगळा फायरचा काय आहे, अनफॉरगेटफुलनेस. सो फॉरगेटफुलनेस, इट इज फायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. फायर हे पूर्णपणे बॉडी जळू शकली नाही, नॉट
fully burned. It means that it is the debauchery, some kind of sin, some kind of bad spoil, bad thing happened there. We call it debauchery. It is debauchery on the part of the fire. Fire could not burn all the dead bodies, so he blames the fire. He blames the fire. He says, let us see in the poem what happens. Again he says further that he is the Parsi man. Let us see, of course, what is there in the poem. The burning heart erupted. When the poem starts, the poet sees that the dead body was being burnt on the ghat, and just like a phosphorus, the light of the fire was just like a phosphorus, and the persons who were passing by that dead body, those who were passing by those bodies got frightened to see the dead body, of course, being burned, frightened passers-by. And he says that the bones are even now, whole the body has burned, but some bones are remained there. And in the light of the moonlight at night, it can be seen clearly in the light of the moon. It means that at night time, it is the moonlight showers on the dead bodies and bones. ते हाडकं जे आहेत, अस्थि जे आहे, ती अक्षरशः त्या चंद्रप्रकाशामध्ये चमकते आहे, दिसते आहे. अशा वेळेस एकदा काय झालं, द पोएट when he was a little boy, with the company of his father, happened to go or to pass by that ghat, and they saw what they saw. Let us see. बोला. What they saw, embers. Embers means विस्तव. त्यांनी ती डेड बॉडी जळत होती, ती जे विस्तव होते, ते विस्तव पाहिलेले आहेत. पण ते विस्तव कसे झाले आहेत, लुझिंग देअर क्रुएल रेडनेस. विस्तवाचा जो लालपणा असतो, भडकपणा असतो, त्याच्यापणा असतो, तर तो आता इट वॉज नो मोर. सगळा भडकपणा चालला गेला होता, लाल रंग चालला गेला होता. आता त्या विस्तवाचे रूपांतर ॲश राखमध्ये झालेलं होतं. कशी रॅक, ग्रे कलर रॅक, काळ्या रंगाची याच्यामध्ये ॲशमध्ये राहिलेली होती बघा, राखमध्ये राहिली होती. अँड दॅट सॉलोज ऑल. मग सगळ्या फायरने, सॉलो मीन्स गिळंकृत करणे, गिळणे. सगळे फायरने सगळी बॉडी जळालेली, म्हणजे काय, गिळंकृत केली होती, कंझ्युम केली होती, फस्त केलेली होती, फस्त केलेली होती. पण पोएटाने त्यांनी काय पाहिलं बघा, ही हाफ कुकड. कुक म्हणजे काय, स्वयंपाक करणं होतं. हाफ म्हणजे अर्धवट. या ठिकाणी आपण अर्धवेट जळालेली असा अर्थ घेऊ. अर्धवेट जळालेली, हाफ कुकड, अर्धवट जळालेली. लिम्स म्हणजे अवयव. ती जी डेड बॉडी जळत होती त्याचे अवयव. कोणते अवयव, विच वेअर अनबर्न, की जे पूर्णपणे जळालेले नव्हते. काही भाग राहिलेला होता, काही बोटं राहिलेले होते, काही भाग राहिलेले होते. लिम्स. ह्याला कारणीभूत कोण, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? द पोएट सेज द फायर इटसेल्फ इज wholly responsible for the unburnt bones, unburnt limbs, unburnt fingers. Fire is responsible there. So he blames the fire for this. He blames fire for this. And again he said, my father said, when the poet and his father were passing by that dead body, ghat, the father said to the boy, please see,
दोज have burnt fingers. त्यांनी काय दाखवलं, त्या वडिलांनी काय दाखवलं की त्या ठिकाणी जे जळणारे जे हे आहे डेड बॉडी आहे त्यामध्ये काय बघ, हाफ बर्न्ड फिंगर्स, अर्धवट जळालेले बोट, फिंगर्स. जी डेड बॉडी असेल, डेड बॉडी जळत असेल, डेड बॉडी पूर्ण जळालेली होती त्याबद्दल वाद नाही, देर इज नो डाऊट. पण त्याचे फिंगर्स फिंगर्स ॲपियर टू बी अनबर्न्ड. फिंगर अर्धवट जळालेले होते, बोटं लाईक दिसत होते त्या बॉडीमधून, अनबर्न्ड. The fire at times forgets it. So who is responsible for this? The poet fully blames the fire only. It is the fire which is unable to burn all the dead body, and because of his half fingers were unburned there. Then he says, the fire at times forgets its dead. So we can see that the fire has forgotten now. The fire has forgotten to burn off the dead body. It is because of the fire we see this kind of picture, of course, of God, because of the fire. So he fully blames the fire, of course. Zoroastrian. Let me tell you one thing. The poet belongs to Parsi community, Parsi caste, Parsi community. आणि त्या पारसी कम्युनिटीमध्ये काय आहे बघा, प्रेत जे आहे हे दफन केलं जात नाही किंवा जाळलं जात नाही. पारसी समाजामध्ये, पारसी कम्युनिटीमध्ये प्रेत जे आहे हे पूर्णपणे जळतसुद्धा नाहीत आणि दफनसुद्धा करत नाही. मग करतात काय, तर ते एका मोठ्या टेकडीवर घेऊन जातात आणि त्या ठिकाणी ते डेड बॉडी त्या ठिकाणी ठेवतात, जेणेकरून व्हल्चर्स म्हणजे गिधाडे आणि पक्षी, ते गिधाडे आणि पक्ष्यांचे ते भक्ष्य बनत असतात. तर गिधाडं आणि पक्षी ते त्या डेड बॉडीला डिवचून खातात. अशी कंडिशन कुठे आहे, पारसी लोकांमध्ये आहे. त्याचा जो मालक, जो देव आहे पारसी लोकांचा, तो आहे झोरोस्ट्रियन, ZOROASTRIAN, झोरोस्ट्रियन. The god of the Parsi is Zoroastrian. So the poet said, I am being the Zoroastrian, being the Parsi community. What I do, once his child dies, so for the cremation and burial, he decided to go. त्या ठिकाणी गुंजारटे पारसी असल्यामुळे त्याला असं वाटलं की आपला मुलगा जे आता मेलेला आहे त्याला पारसी लोकांनुसार, कम्युनिटीनुसार त्याला आपण एक ठिकाणी घेऊन जाऊ, तिथे त्याला ठेवून देऊ, ते व्हल्चर्स आणि त्याची बॉडी खातील. पण त्याने विचार असा केला, ठीक आहे आपण तिथे घेऊन जाऊ पारसी लोकांप्रमाणे, पण गोष्ट अशी आहे की ते जे होतं ते 1000 माईल्स एवढं लांब होतं, त्या ठिकाणी जाऊ शकत नव्हता. म्हणून त्याने काय केलं, घरीच राहून हिंदू धर्माप्रमाणे घाटावर त्याच्या मुलाची डेड बॉडी ही जाळली बघा. म्हणून तो म्हणतो की झोरोस्ट्रियन, म्हणजे पारसी जरी असलो, मी झोरोस्ट्रियन जरी असलो तर मी काय करतो, माझे चाइल्ड, माझे मुलाचे बोटं घट्ट पकडून, मुनगट घट्ट पकडून, क्लेन्स्ड, घट्ट पकडून ठेवलं त्याने, घट्ट पकडून ठेवलं. लिटल नॉट ऑफ पेन, दुःखाची. ही वॉज अंडर टेन्शन, ही वॉज अंडर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दी फायर. सो ही सेज, आय स्वेअर, मी शब्दावर सांगतो, आय स्वेअर, मी शब्दावर सांगतो, काय सांगतो, टू सेव्ह फायर फ्रॉम सीन ऑफ फॉरगेटनेस. हे जे आग आहे, या आगला मी वाचवणार आहे. कशापासून वाचवणार आहे, सेव्ह फायर फ्रॉम द सीन, पाप. कोणतं पाप, फॉरगेटफुलनेस.
जी जसं फायर विसरलेली आहे ना, बॉडीला पूर्णपणे जाळण्याचं विसरलेली आहे ना, किंवा ती पूर्ण डेड बॉडी जाळू शकत नाही ना, याला कारणीभूत जरी आपण फायर म्हटलं असतं तरी आता मला असं वाटतं, मी एक स्वेअर सांगतो, शब्दावर सांगतो, आय स्वेअर, तर मी ह्या फायरला आता वाचवणार आहे. टू सेव्ह फायर. बस कशापासून? फ्रॉम द, कशापासून? द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस. पापापासून. जे पाप फायरने केलेलं आहे, डेड बॉडीला पूर्ण जाळलं नाही, जे जे पाप केलेलं आहे फायरने, त्या फायरला मी आता त्या पापापासून वाचवत आहे किंवा वाचवणार आहे, असं त्याला सांगितलं आहे बघा. कारण कसं असतं, फायर नेव्हर फॉरगॉट. खरं पाहिलं तर फायर कधी विसरत नसते कोणत्या गोष्टीची. इट इज ह्युमन बिईंग हू फॉरगेट्स. मानवी स्वभाव असा आहे की तो विसरतो, माणूस विसरतो. पण फायर जे आहे हे काही माणूस नाही आहे, तर फायर कधी विसरणार नसते. फायर नेवर फॉरगेट. आता या गोष्टीला ते पाहून जवळजवळ 20 इयर्स, 20 वर्ष झालेले होते. 20 इयर्स झालेले होते किंवापासून सिन्स कोणत्या गोष्टी, की माझा मुलगा जेव्हा वारला तर त्याला मी दफन करण्याऐवजी, जाळण्याऐवजी, त्या पारशी धर्मानुसार त्याला एका टेकडीवर घेऊन जाणार होतो. त्याला तिथे ठेवणार होतो, जेणेकरून गिधाडं पक्षी त्याला खातील असं म्हणून ठेवणार होतो. पण गोष्ट अशी झाली, ते जे होतं जवळचं जे ठिकाण होतं, त्या ठिकाणाला नाव असं दिलेलं त्यांनी, टावर ऑफ सायलेन्स. ज्या ठिकाणी पारसी लोक आपले डेड बॉडी घेऊन जायचे, त्या ठिकाणाला म्हणतो तो टावर ऑफ सायलेन्स. तर त्या टावर ऑफ सायलेन्सवर त्याला घेऊन जायचं होतं डेड बॉडी मुलाची. पण विचार केला त्याने, तिथं खूप लांब आहे, 1000 मैल्स, आणि म्हणजे 1000 मैल एवढं लांब आहे. या डेड बॉडीला पकडून एवढं 1000 मैल कशाला लांब जायचं? त्यामुळे तो म्हणतो की आता मला देव पारसी कम्युनिटीचे दिले असतो, मी झोरोस्ट्रियनला मला लागवला असेल तर मी मग काय केलं, आता एवढा लांब जाणार नाही. कारण ते खूप लांब आहे ना, हजारो किलोमीटर लांब आहे. एवढं दूर जाण्यापेक्षा, डेड बॉडी घेऊन जाण्यापेक्षा इथेच हिंदू धर्माप्रमाणे मी त्याला जाळून टाकेन. आणि त्या फायरने, त्या आगीने त्या बाबतीत मला माफ करावं असं मला वाटतं. कारण ते पारसी धर्मानुसार मी जे त्या क्रिमेट केलं नसतं, ते इट इज माय ओन मिस्टेक. म्हणून सो फायर शुड फॉरगिव्ह मी. मला माफ करायला हवं. मी पाप केलेलं आहे. पारसी धर्मानुसार करण्यापेक्षा मी हिंदू धर्माप्रमाणे माझ्या मुलाच्या डेड बॉडीला घाटवर जाळलेलं आहे. त्यामुळे मला फायरने माफ करावं, देवाने सुद्धा मला माफ करावं. आणि झोरोस्ट्रियन जो देव आहे, गॉड ऑफ पारसी, त्याने सुद्धा मला माफ करावं असं तो मागणी करत आहे बघा, माफ करत आहे. शेवटी आग्ने सुद्धा सांगितलेलं आहे बघा, फायर ह्युमन म्हणजे द सॉन्ग ऑफ गॉड ऑफ कोर्स. ते फायर ह्युमनला सांगितलेलं आहे. शेवटी काय सांगितलेलं आहे, यू स्टँड फॉर गिव्हन. शेवटी तुला आम्ही आता माफ करत आहोत. जरी तू पारसी धर्माप्रमाणे जे तू मुलाला जाळलं नाही, त्याला तुझी बॉडी ठेवली नाही, तू पाप केलेलं आहे. हिंदू धर्माप्रमाणे तू जाळलेलं आहे, तू पाप केलेलं आहे. त्यामुळे आता हे पाप तुला आम्ही, हे पापाविषयी तुला आता मी माफ करतोय, असं तो फायर म्हणते बघा. यू स्टँड फॉर गिव्हन. तुला माफ केलं आहे बघा. जरी तुला काही वाईट वाटत असलं, यू आर ब्रोकन, तर तुला मनात जास्त दुःखी झाला असेल, तुझ्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील, दुखावल्या गेल्या असतील, आणि तरीसुद्धा तू बंड करत उठत नाही आहे त्याविषयी. तू हिंदू धर्म असं काय प्रकारे जाळतात, काय दफन करतात, किंवा पारसी धर्मांप्रमाणे काय डेड बॉडीला एका टेकडीवर ठेवतात, जे करून गिधाड वगैरे खायला असं. तर हे जे आहे, हे असं बंड करण्यापेक्षा तू ते प्रेमाने मान्य केलं, त्यामुळे तुला माफ करत आहोत, असं फायर म्हणते बघा. रिबेलियस. तू बंड कर, तू हिंदू धर्माविषयी किंवा पारसी धर्माविषयी बंड करून उठला नाही. तुला जे मनाप्रमाणे ते तुने केलं, पण तू बंड केलं नाही, त्यामुळे तुला आम्ही माफ करत आहोत, असं फायर ह्युमन त्याला म्हणत असतं बघा. म्हणून पोएट म्हणतो, आय स्वर म्हणजे शपथ घेऊन सांगतो, श्वर दिस टाईम, ह्या वेळेला शपथ घालते,
तुला मी त्या माफ करत आहे. कोणत्या गोष्टीपासून? फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर गिविंग. ज्याप्रमाणे फायरने कवीला माफ केलेलं आहे किंवा कवीने फायरला माफ केलं आहे, असे हे जे माफ करण्याचे जे पाप त्यांनी केलेलं आहे, त्या पापापासून त्याला आता वाचवण्यासाठी मी आता प्रयत्न करणार आहे. आय विल रिझॉल्व, I will decide, I will make up my mind, determined to see that all of it is forgiven for once and for all. तशा प्रकारे त्या ठिकाणी ही छोटीशी पोएम होती. फायर ह्युमन. फायर म्हणजे आग, ह्युमन म्हणजे सॉन्ग. फायरचं सॉन्ग, गाणं गातं सॉन्ग. तर अशा प्रकारे एक छोटीशी पोएम होती, पण खूप अर्थपूर्ण होती. ओके, लेट अस स्टॉप हिअर.